Hello, good morning, children. Then, yesterday we discussed about the Hatch and Slack reaction, and before that, also we have understood the Kelvin cycle means C3 cycle. So, why we are discussing before two periods? Because both the periods topics is related to the today's topic. So in the Kelvin C3 cycle, there is the ATP molecules are produced and one one PE molecules is produced. So these molecules are utilized in the CAM cycle. Then another Hatch and Slack cycle is related because the cell anatomy of both the cycle are related to the CAM cycle. Means this plants is also related to this cycle plants. So now we'll see about the CAM cycle. So CAM cycle having the two phases of photosynthesis is taken place. Means we can see this the common examples means all the xerophytic plants, the cactus and all these plants are performing the functions or set of reactions as a CAM cycle. So one characteristics of this cycle is during the night the CAM plant stomata are get open and allowing the CO2 to enter. Means this is the characteristics. You can understand generally uh, our surrounding plants daytime they release the oxygen. Daytime they release the oxygen in the atmosphere. But these plants release the carbon dioxide in the atmosphere in this time. So this is the controversy in this both the plants. Means CAM plant stomata is get open, allowing the CO2 enter and fix the organic acid and stored it vacuoles. Means these plants during the night they store the carbon dioxide and they utilize and they produces the organic acid. This is the characteristics. Then carbon dioxide is fixed in the mesophyll cells and cytoplasm by P means pyruvic acid reactions is taken place. Means this set of reactions is generally taken place during the night. Then another one means during the night carbon dioxide is accepted. This is the common in one sentence. We can say that during the night these plants is absorbs or accept the carbon dioxide. Okay. Now another one. During the day what happened? During the day the stomata is get closed. Then another plants in angiospermic plants get open. But here these plants the stomata is get closed and carbon dioxide means carbon organic acid is free from the mesophyll cells vacuoles and enter into the chloroplast stomata into the Kelvin cycle. Means whatever the product of this cycle that get enter into the Kelvin cycle, that Kelvin cycle previously already we studied and we understood all the things. The set of reactions of the Kelvin cycle means this of the reactions is related to the Kelvin cycle. Already I said because the previous both the periods are related to the CAM cycle. So means this carbon dioxide or this product will get enter into the Kelvin cycle and that will be utilized. Then these plants have adapted organic acid metabolisms at night
and have normal photosynthesis during the day. Means normal photosynthesis is taken during the day, but metabolic activity is generally taken place in the night. But as compared to another plant, दुसऱ्या प्लांटमध्ये जर आपण त्याला कम्पेअर केलं तर मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज ही दिवसा होत असते. The stomata are kept open during the night to trap the atmospheric carbon dioxide and are closed during the day, avoid the adverse effect of transpiration. मग आता हे असं का होतं, मीन्स वाय दिस controversy in both the plants? Because xerophytic plants is generally grow in high density atmosphere, की ज्या ठिकाणी खूप लाईट, तीक्ष्ण लाईट आहे, टेम्परेचर खूप जास्त आहे, पाण्याची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी हे प्लांट्स वाढतात. आणि जर स्टोमॅटा ओपन होईल तर इव्हॅपोरेशन्स खूप मोठ्या प्रमाणात होईल, प्लांट ड्राय होतील. त्याच्यामुळे दिवसाला हे जे प्लांट्स असतात स्टोमॅटा ते क्लोज करतात आणि त्याच्यामुळे ट्रान्सपिरेशन म्हणजे पाण्याचे इव्हॅपोरेशन्स हे होत नाही किंवा कमी प्रमाणात होतं किंवा जवळपास ते बंद होतं. अशा प्रकारचे एक ॲडॅप्टेशन्स म्हणजे एक नैसर्गिक दृष्ट्या या प्लांट्सला तशा प्रकारचे एक गिफ्ट किंवा मॉडिफिकेशन्स त्याच्यामध्ये हे देण्यात आलेलं आहे. आता ह्या नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपल्याला दिसतंय द प्लांट्स हॅव अडॅप्टेड ऑर्गॅनिक ॲसिड मेटाबॉलिझम ॲट नाईट अँड हॅव द नॉर्मल फोटोसिंथेसिस ड्युरिंग द डे. म्हणजे दिवसाला या ठिकाणी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होत असतं, परंतु मेटाबॉलिझम्स हे ॲडॅप्टेड आहे, म्हणजे ते रात्रीच्या वेळेला त्या ठिकाणी होत असतं. त्याच ठिकाणी एक सायकल या ठिकाणी दिलेली आहे. जर या ठिकाणी तुमच्या समोर एक फिगर मी त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये प्लांट फिजिओलॉजी अँड बायोकेमिस्ट्रीचे या ठिकाणी दिलेले, या ठिकाणी वरच्या ज्या बाजूला डबल लाईन ज्या ठिकाणी मी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये मेसोफिल सेल्स आहेत आणि या ठिकाणी खालच्या डबल लाईनच्या खालच्या बाजूला जे असेल ते या ठिकाणी गार्ड सेल्स, म्हणजे टोमॅटोचे जे गार्ड सेल्स आहेत ते आहेत. त्याच्यामध्ये त्याच्या प्रकारची रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी होत असते. आता ही रिॲक्शन सिंपल सांगायची म्हटली तर एक सोप्या पद्धतीने प्युरिक ॲसिड इज react with, or pyruvic acid accept the carbon dioxide from the atmosphere. Means pyruvic acid and carbon dioxide is unite together, means reaction is taken place in the in the mesophil cell, and that pyruvic acid is converted into the oxaloacetic acid, means OAA. त्याच्यामध्ये ते कन्वर्ट होतात, and then oxaloacetic acid is converted into the malic acid. सो दिस रिॲक्शन्स इज टेक प्लेस इन द डार्क. म्हणजे रात्रीच्या वेळेला ही रिॲक्शन्स होत असते, कशात होते? मेसोफिल सेल्समध्ये. ओके. आणि अनादर साईड मग ही मॅलिक ॲसिड बनल्यानंतर दिस मॅलिक ॲसिड इज ट्रान्सफर इन टू द गार्ड सेल्स. म्हणजे जे स्टोमॅटाचे जे गार्ड सेल्स आहेत ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल आहे त्याच्यामध्ये हे मॅलिक ॲसिड एंटर होईल. अँड मग दिस रिॲक्शन्स इज टेकन प्लेस इन द लाईट टाईम, मीन्स इन द डे टाईम. म्हणजे रात्रीच्या या ठिकाणी पार्ट संपलेला आहे, नंतर दिवसाच्या या ठिकाणी पार्ट सुरू झालेला आहे. आता ही मेलिक ॲसिड जे असेल, जे रात्रीच्या वेळेला जे बनलेलं आहे ते मेलिक ॲसिड इज कन्वर्ट इन टू द प्युरिक ॲसिड. आणि प्युरिक ॲसिड तयार होत असताना इज रिलीज द कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे जो कार्बन डायऑक्साईड मेसोफिल सेल्समध्ये ॲक्सेप्ट केला गेलेला होता तो या ठिकाणी परत रिलीज झालेला आहे. देन पायरुविक ॲसिड is convert into the starch and the starch is again transferred into the mesophil cell. म्हणजे वरच्या मेसोफिल सेल्समध्ये स्टार्च पोहोचलेला आहे. म्हणजे पायरुविक ॲसिड इज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च अँड द स्टार्च इज एंटर्ड इनटू द मेसोफिल सेल. म्हणजे स्टार्च परत मेसोफिल सेल्समध्ये बनलेला आहे. मग आता या CO2 जो रिलीज झाला त्याचं काय? तो CO2 इज रिॲक्ट विथ केल्विन सायकल. मी आधीच सांगितलं तुम्हाला की केल्विन सायकलशी संपूर्ण रिॲक्शन्स रिलेटेड आहे. मग हा CO2 जो असेल, 1 मॉलिक्युल्स ऑफ CO2 इज रिॲक्ट विथ द केल्विन सायकल. मग केल्विन सायकलमध्ये PGA आहे, फॉस्फोग्लिसरिक ॲसिड. तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ते रिॲक्ट होतात अँड इज फॉर्म्स इन द प्रेझेन्स ऑफ RUBP. सो मीन्स दिस इज द एन्झाईम. सो कार्बन डायऑक्साईड प्लस PGA plus RUBP, this enzyme, they react together, they forms the chemical reactions and this produces the sugar, and this sugar is also transferred to the mesophil cell.
परत ही मेसोफिल सेल्स म्हणजे वरच्या सेल्समध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सफर होत असते. मग मेसोफिल सेल्समध्ये काय काय ट्रान्सफर झालेलं आहे? वन इज द स्टार्च मॉलिक्युल्स अँड अनादर इज द शुगर मॉलिक्युल्स. मग स्टार्च आणि शुगर्स हे जे स्टोमॅटो सेल्समध्ये जे तयार झालेलं आहेत, गार्ड सेल्समध्ये जे तयार झालेलं आहे, ते परत त्या ठिकाणी मेसोफिल सेल्समध्ये वापरले गेले. आणि परत हे जे स्टार्च असेल ते परत प्युरिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होईल, ऑक्झॅलो ॲसिटिक बनेल, मॅलिक ॲसिड बनेल, परत मॅलिक ॲसिड हे खालच्या बाजूला येईल. आणि अशा प्रकारचे हे जे सर्क्युलर असेल हे सर्क्युलेशन्स हे कंटिन्युअस होतं, म्हणजे सायकल या ठिकाणी कंप्लीट होते आणि या सायकलला आपण म्हणतो कॅम्प सायकल. अशा प्रकारचे हे कंटिन्युअस या ठिकाणी ही प्रोसेस सुरू होते. सुरुवातीला या ठिकाणी पायरुविक ॲसिड, पायरुविक ॲसिड जे आहे ते रिॲक्ट होतं कार्बन डायऑक्साईडशी, देन इज कन्वर्ट इंटू द ऑक्झॅलो ॲसिटिक ॲसिड, देन कन्वर्ट इंटू मॅलिक ॲसिड, देन मॅलिक ॲसिड इज एंटर इंटू द स्टोमॅटल सेल आणि स्टोमॅटल सेलमध्ये त्याचे स्प्लिटिंग होतात, म्हणजे पायरुविक ॲसिड परत बनतं आणि कार्बन डायऑक्साईड त्या ठिकाणी रिलीज होतात. कार्बन डायऑक्साईड जो असेल तो केल्विन सायकलमध्ये एंटर होणार आहे आणि पायरुविक ॲसिड इज कन्वर्ट इंटू द स्टार्च आणि तो स्टार्च परत त्या ठिकाणी मेसोफिल सेल्समध्ये एंटर होईल. ओके. मग हा जो कार्बन डायऑक्साईड होता हा केल्विन सायकलमध्ये एंटर झाल्यानंतर तो RUBP जो एन्झाईम आहे त्याच्या प्रेझेन्समध्ये आणि PGA आहे यांचे रिॲक्शन्स होऊन त्याच्यापासून शुगर्स बनतात आणि ते शुगरसुद्धा मेसोफिल सेल्समध्ये एंटर होतात. म्हणजे अशा प्रकारची ही कंटिन्युअस रिॲक्शन्स डे आणि नाईट अशा प्रकारची या ठिकाणी ही रिॲक्शन्स कंप्लीट होत असते. आणि ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहे या रिॲक्शनला आपण या ठिकाणी कॅम्प पाथवे असं या ठिकाणी संबोधतो किंवा ही रिॲक्शन्स आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. ओके. सो आपण या ठिकाणी आज पहिली स्लाईडमध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे की या ठिकाणी ओव्हरव्ह्यू ऑफ कॅम्प स्लाईड म्हणजे ड्युरिंग नाईट अँड ड्युरिंग डे कोणत्या प्रकारचे रिॲक्शन्स होतात ते आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. ड्युरिंग डेमध्ये कार्बन डायऑक्साईड या ठिकाणी एंटर होतात. ओके. आणि ड्युरिंग नाईट या ठिकाणी स्टोमॅटो ओपन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी मेटाबॉलिक ॲक्टिव्हिटीज होतात, म्हणजे केमिकल रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी होत असतात आणि त्याचा फायनल जो प्रोडक्ट असतो तो स्टार्च आणि शुगर याच्यामध्ये प्रोड्यूस होऊन ही रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी कंप्लीट होत असते. ओके. अशा प्रकारचे या ठिकाणी आपण कॅम्प सायकलसुद्धा या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. ओके. देन थँक्यू व्हेरी मच.